हाँ जी, नेक्स्ट 11th न्यूमेरिकल शुरू कर रहे हैं ਆਪਾਂ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलैक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर का। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकंड इन कैलोरी, यानी ओ दा यूनिट आ जाएगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट पर सेकंड, टाइम अपने को 1 सेकंड आ गया। हीट एनर्जी जाउल की जगह पे कैलोरी च कढनी है। गिवन किया मैंने बल्ब ऑफ 50 वॉट 220 वोल्ट ग्लो, assuming that only 20% of electrical energy is converted into light energy। ਤੇ बेटा उन्हें पूछी हीट एनर्जी आ, ठीक है जी, और कंडीशन ये दी है कि भी आउट ऑफ द टोटल इलैक्ट्रिकल एनर्जी 20% लाइट एनर्जी आ ते 80% की होया फिर हीट एनर्जी है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਸਐਚ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਗਿਵਨ ਆ ਹਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਉਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਗਿਵਨ ਆ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਲਬ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 50 ਵਾਟ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਸਪਲਾਈ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ 220 ਵੋਲਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਐਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਆ, टाइम की वैल्यू अपने को 1 सेकंड आ। हीट एनर्जी कैलकुलेट करने लिए केड़ा फार्मूला लवांगे, फार्मूला बोलेगा कोई? आई स्क्वायर आर टी। हाँ जी, आई स्क्वायर आर टी। चलो आई स्क्वायर आर टी जे लाना अपने को पी और वी हैगा बेटा, फिर आई स्क्वायर आर टी जे वेरिएबल कितना पूरे करिए, equals to P into T। दोबारा बोलो, पारस द्वारा बोल। Sir, H is equals to P into T। चलो कोई होर जाना बोलो, जे किसी के दिमाग च कुछ आ रहा होवे कि भी अपने को P V और T गिवन आ, आप हीट एनर्जी कढनी आ, किदा करिए? सर जिस कढनी ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਦਾਂਗੇ v ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ r ਦਾ। बिल्कुल आ सकते हैं, वो तो अपना R आ जाऊगा, मुड़ के P इक्वल टू VI ला दिए, वो तो अपना I भी आ जाएगा, फिर H का फॉर्मूला I स्क्वायर RT ला दिए ना। पर पुत जे एक चीज थोड़ी जी ध्यान दियो ते न्यूमेरिकल इन्ना लंबा है ही नहीं, अपने कोल जेड़ा 50 वाट है एक ही चीज गिवन है, एनर्जी पावर है ना। पावर दा जे मैं यूनिट तोड़ के पढ़ा, थोड़ा जा इस चीज को सोचियो, पावर मेरे को 50 वाट गिवन है, ਇਹਦਾ मतलब 50 जाउल एनर्जी ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਲਬ ਨੇ ਲੈਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਜੇ ਜਾਊਲ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਅਸੀਂ ਵਾਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੜ ਲਈਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਡਿਵਾਈਸ ਤੁਹਾਡਾ 50 ਜਾਊਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰੂਗਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ 20% ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਤੋਂ ਹੀਟ ਬਣੀ ਆ, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਕੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਲੋਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਵਰ ਗਿਵਨ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਸਐਚ ਬਲਬ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਗਈ ਆ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਬਲਬ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਆ, ਇਹਦਾ 20% ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਟ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ 80% ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਹੋਈ। Yes sir। आंसर ये तो सीधा ही बन सकता, इसका मतलब we know that heat energy equal to 80% of energy given power। ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਪੜੋ ਜਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਕਹੀਏ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਤੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ એનર્ਜੀ ਔਰ ਪਾਵਰ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚ। सो 80% ऑफ द गिवन पावर, ਇਹਦਾ 50 ਦਾ 80% ਕਰ ਲਾ ਤੇ 40 ਬਣਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਜੀ 40 ਜਾਊਲ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ એનર્ਜੀ ਕੈਲੋਰੀ 'ਚ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੈਲੋਰੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, 4.2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ 4.2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ, ਇਹ ਮਤਲਬ 40 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 4.2 ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ आ जाएगी। क्या इतना क्लियर है न्यूमेरिकल? yes sir। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल 12th और स्टेटमेंट पे आ जाओ।
12th numerical ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ a house is fitted with, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ a house is fitted with 20 lamp of 60 watt each, 10 fan consuming 0.5 ampere each, and electrical kettle of resistance 110 ohm. If energy is supplied at 220 volt and cost 50 paise per kilowatt hour, then calculate the bill for November while running these appliances for 6 hours a day. ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਚ ਜੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ 10th ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਚ ਬਿੱਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੀ ਐਸਐਚ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਨਾ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਤੇ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਵਰ ਨੂੰ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਾਂ we know that 1 unit of electricity ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਦੋ 1 ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ। ਬੋਰਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ BOT ਯੂਨਿਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਵਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes sir. Yes. ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਚੋਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ 20 ਲੈਂਪ ਆ ਯਾਨੀ 20 ਬਲਬ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, N1 ਆ ਗਿਆ 20, ठीक है, और हर बल्ब की पावर दी है, ठीक है, बल्ब की पावर उन्होंने डिफाइन की अपने को 60 वाट यानी P1 अपने को 60 वाट आ गया पहला वेरिएबल। दूजा उन्हें क्वेश्चन किया कि भी 10 फैन यानी N2 अपने को 10 आ गया और हर फैन वास्ते जो गिवन कहना कंज्यूमिंग 0.5 एम्पीयर यानी फैन का करंट गिवन इन्हों I लिख दो ते करंट की वैल्यू अपने को 0.5 एम्पीयर। उस तो बाद उन्हें कहा जी एक इलैक्ट्रिक कैटल भी हैगी है तुहाडे कोल और इलैक्ट्रिक कैटल की कंडीशन ये आ कि ना इलैक्ट्रिक कैटल दी रेजिस्टेंस दित्ती है अपने कोल R दिता, कैटल किन्नियां ने एक वा इहदे नाल N3 दी वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। एक इलैक्ट्रिक कैटल आ जिहदी रेजिस्टेंस हैगी अपने कोल 110 ओम और ये सारे डिवाइसेस जेडे ने अप्लायंसेस जेडे ने ये साडी सप्लाई ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 220 ਵੋਲਟ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਯਾਨੀ V ਦੀ ਵੈਲਿਊ 220 ਵੋਲਟ ਆ। क्या ਆ ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਪਹਿਲੋਂ? Yes sir. Yes sir. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਬਿੱਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਚ ਕੱਢੋ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਡਿਵਾਈਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜੀ ਐਸਐਚ ਪਾਵਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਲਬ ਲਈ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਪਾਵਰ ਗਿਵਨ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਐਸਐਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਫੈਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਗਿਵਨ ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕੈਟਲ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਗਿਵਨ ਆ। ਵੋਲਟੇਜ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਾਮਨ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੀ એનર્ਜੀ ਕੱਢਣੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੋਲਦੇ ਜਾਓ ਕੀ ਆ ਤੇ ਹਰ ਡਿਵਾਈਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਆਵਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ठीक है। ਤੇ ਇੱਥੇ એનર્ਜੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਵਰ ਬਣਾਣਾ ਬਸ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। we know that ਜੇ ਮੈਂ E1 ਕੱਢਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ એનર્ਜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂ ਫਸਟ ਡਿਵਾਈਸ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਗਿਵਨ ਆ ਟਾਈਮ ਗਿਵਨ ਆ ਤੇ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਾਵਰ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ ਯਾਨੀ P1 ਇਨਟੂ T। ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਲਬ ਦੀ એનર્ਜੀ ਆ ਜੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ N1 ਬਲਬ। ਕਲੀਅਰ ਇਨੀ ਗੱਲ? Yes sir. Yes sir. ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਡਿਵਾਈਸ ਆ ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ I ਗਿਵਨ ਆ, ਉਹਦਾ V ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਦਾ T ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਫੈਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ? V square RT. ਇਹਦਾ R ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ R ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ V square by R ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਣੂਗੀ ਨਹੀਂ। VIT ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖੋ ਤੇ VIT ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ? Yes sir. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ VIT ਇਹਦੇ ਲਈ ਆ ਜੂ ਕਿੰਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸਐਚ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਉਹ N2 ਆ ਗਿਆ ਪਲੱਸ TJ ਡਿਵਾਈਸ ਲਈ ਆ ਜਾਓ, TJ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ R ਗਿਵਨ ਆ ਤੇ T ਗਿਵਨ ਆ ਤੇ V ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ TJ ਡਿਵਾਈਸ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਲਾ? V square by RT. V square by R into T into N3, ठीक है।
ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਆਣੀ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿਓ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੂੰਗੇ ਤੇ ਇਹ એનર્ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਜਾਊਲ ਚ ਬਣਨੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਵਾਟ ਚ ਭਰੀ, ਟਾਈਮ ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਭਰਿਆ ਨਾ, ਕਰੰਟ ਵੀ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਆ, ਤੇ ਪੁੱਤ ਇਹ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਜਾਊਲ ਚ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ એનર્ਜੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਵਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਇਹ એનર્ਜੀ ਬਣੂਗੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ यूनिट यानी किलोवाट आवर च, ते 1 किलोवाट आवर ते जाउल दा की रिलेशन हुंदा जी? वन किलोवाट आवर जेड़ा किन्ने जाउल दे बराबर हुंदा? 3.6 into 10 raised to power 6 किलोवाट आवर, बिल्कुल ठीक है। किलोवाट दे वाट बनाइए 1000 आ गया ते 3600 इको आ गया। एदियां 3 ते एदियां 2, 5 0 36 ना लगियां, ते जे स्टैंडर्ड फॉर्म च लिख दिए ते 3.6 into 10 raised to power 6 जाउल आ जाऊ। सर ये क्यों किया है? बच्चे तुसी जदों एस सच इत्थे बनाना तुहानू ने कॉस्टिंग एक यूनिट दी दित्ती है ते ओ कॉस्टिंग 1 यूनिट दी है, ते 1 यूनिट किन्ने नू कहने? कहना जी 1 यूनिट मीन 1 किलोवाट आवर। ਇਹ ਨਾਲ 1 यूनिट 1 किलोवाट और एनर्जी ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਮੇਰੀ એનર્ਜੀ ਇਥੋਂ ਜਾਊਲ ਚ ਬਣਨੀ ਆ, ਤੇ ਜਾਊਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਵਰ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। समीक्षा गल समय लगी जो दस रहा सर पावर को किलोवाट और आवर टाइम में है तो हो नहीं जाएगा? उते आ ते हो जाएगी ना, इथे ते पावर च तू वाट दे किलोवाट बना ले, टाइम अपने कोल और छ हैगा ही आ। हुण अगे जदों एदी बनावांगे इथों वीआईपी वाला फार्मूला जदों लावांगे है ना, ये टर्म मेरे कोल इथे जेडी बनेगी इहदे एसआई यूनिट ही वरते आपां सारे। यस सर। ठीक है ना, इथों या तो फिर इथे भी बनाओ कि भी आ V into I ये मेरी पावर बनी, ते पावर जेडी ये आनी वाट विच, इन्हां नूं मल्टीप्लाई करके वाट च वैल्यू बननी आ, फिर इनू किलोवाट च बदला। वो कहना वारी वारी बदलन दी थां ते पहलो सारे एसआई यूनिट वरत लो ते एनर्जी तुसी जाउल च कढ दिओ। जदों एनर्जी जाउल च आ गई मुड़ के उहनूं किलोवाट आवर च इक्को वारी लै जाओ, ते आपां नूं आ पता कि अपनी कन्वर्जन आ ते अपने कोल जाउल दे किलोवाट आवर बनाने ਤੇ देयरफॉर अपने को जिन्नी एनर्जी आएगी ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਟਰਮ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦੋ ਜੀ? डिवाइड multiply इतने डिवाइड करांगे। आ एनर्जी सारी ਕੱਚ ਬਣੀ ਆ, इस एनर्जी ਦਾ यूनिट अपने को जाउल नहीं आया। yes sir ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਟਰਮ ਮੇਰੀ ਜਾउल ਚ ਆ ਤੇ 1 ਜਾउल ਇਥੋਂ ਕੱਢਾ ਤੇ 1 ਓਵਰ ਇਹ ਟਰਮ ਬਣਨੀ ਆ ਬੇਟੇ। yes sir देयरफॉर ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, देयरफॉर ਨੰਬਰ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਸ ਸੱਚ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਆਏਗੀ ਇਹਨੂੰ 3.6 into 10 raised to power 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਹ એનર્ਜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਵਰ ਚ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਆ? यस yes sir ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸਟਿੰਗ ਦੱਸੀ ਉਹਨੇ 1 ਯੂਨਿਟ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, cost of 1 unit given 0.5 पैसा रुपीस यानी 50 पैसे कॉस्टिंग उन्हें दसी है। ठीक है, एक्चुअल कॉस्टिंग जी 9 तो 10 रुपये है। आ एक यूनिट का रेट दसिया उन्हें ते जिन्ने नंबर ऑफ यूनिट आ उन्ने ना मल्टीप्लाई करना ते एक दिन का बिल निकल गया। yes sir yes sir ते अपने क्वेश्चन च उन्हें क्या होवे कि भी फरवरी मंथ आ, मार्च आ, अप्रैल आ, फिर जेड़ा डे होएगा उन्ने नंबर ऑफ डेज ना इनो होर मल्टीप्लाई करांगे। क्लियर आ? yes sir यस yes sir yes sir लास्ट क्वेश्चन देयरफॉर बिल फॉर 1 डे ते जे 1 डे दा बिल लिख दिए ते 1 डे दा बिल अपने को 0.50 into E over 3.6 into 10 raised to power 6 इन्ना ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬਿਲ ਆ ਜੂ। ਤੇ ਜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੰਥ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ। क्या आ न्यूमेरिकल क्लियर है? yes sir यस सर। चलो नेक्स्ट देखो बेटा,
13 करना शुरू। चल 13th न्यूमेरिकल दी स्टेटमेंट चुने की क्या समझने वाली है स्टेटमेंट। अ कॉपर कैटल weighing 1 kilogram contains 900 gram of water at 20 degrees Celsius. It takes 12 minutes to raise the temperature to 100 degree. यानी तुसी एक कॉपर दी बनी कैटल लिती जिदा अपना मास 1 किलोग्राम है ते 900 ग्राम उच तुसी वाटर फिल कीता, ठीक है, ते ओदा टेंपरेचर इनिशियली कॉपर कैटल और वाटर दा इनिशियल टेंपरेचर 20 डिग्री है, 12 मिनट दे अंदर ओदा टेंपरेचर वध के 100 डिग्री हो गया। If this energy is supplied at 210 volt, then calculate the strength of current assuming 10% of the heat is wasted. Given specific heat of copper is 0.1 calorie per gram per degree Celsius. बेटे मेरे को जेडे वेरिएबल आ ओदा अकॉर्डिंगली तुसी दसोगे कि अपने कंडीशन की बननी है न्यूमेरिकल च। बोलो जी कोई है ना, किदा करेंगे न्यूमेरिकल? कोई दसेगा कोई है ना? मेरी आवाज आ रही? यस सर। न्यूमेरिकल पता किसी नू कि नहीं पता? सर एमएस डेल्टा टी। बिल्कुल एमएस डेल्टा टी यूज हो सकता। और किसी के दिमाग च कुछ हैगा बोलो। भाई नेम बुलाइए। दिव्यांशु अरोड़ा। दिव्यांशु हाँ जी सर। किदा करना पता कि नहीं? सर नो सर। रवनीत यस सर। किदा करेंगे बच्चे? एनी आइडिया? नो सर। गेट आइडिया? यस सर। पुत्र सौखा वा बच्चे। उन्हें ये क्या पुत्र कि भी एक कॉपर दी कैटल आ 1 किलोग्राम ओदा मास आ 900 ग्राम उच वाटर आ। बच्चे थोड़ा जिहा पुत्र ध्यान दियो, ठीक है, जो कर दे पे 20 डिग्री सेल्सियस ओदा टेंपरेचर आ। जे मैं ओदा टेंपरेचर रेज करा ते दा मतलब मैं उन्हें कुछ हीट एनर्जी सप्लाई करूंगा। यस सर। यस सर। तो मैं उन्हें हीट एनर्जी सप्लाई करदा पर पुत्र +1 च पढ़िया वा किसे बॉडी नु हीट एनर्जी दईए तो दो काम करदी है, या ओदा टेंपरेचर चेंज ते या ओदी स्टेट चेंज। जे टेंपरेचर चेंज होवे हीट एनर्जी ना ते एमएस डेल्टा टी, ते जे टेंपरेचर चेंज हो यानी स्टेट चेंज होवे ते फिर ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ Q = ml। क्या पता जो मैं बोलदा पे दो फार्मूले? यस सर। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ ਵਾਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 20 ਆ 12 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 100 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਨੇ ਆ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਹ એનર્ਜੀ 210 ਵੋਲਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਰੰਟ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 210 ਵੋਲਟ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਆਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਧਰੋਂ ਕਰੰਟ ਸਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹਦਾ 10% ਹੀਟ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੇ 10% ਵੇਸਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ 90% ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਐਸਐਚ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਈ। यस सर। ਪੁੱਤ ਆ ਲਾਈਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ 90% ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, that will be used to heat the water। ਇਸ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਈਜ਼ ਲਿਖੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਇਥੋਂ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨੇ ਆ ਕਿਹਾ 90% ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ 90% of electrical energy is equal to कहना जी heat the water, ठीक है, 90% ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਇਕੁਏਟ ਕਰਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਅਰਲੀਨ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ ਬੱਚੇ।
ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਜੇ ਕਾਪਰ ਦੀ ਕੈਟਲ ਦਾ ਮਾਸ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਦੋ ਜਾਣੇ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਪਰ ਕੰਟੇਨਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਟਲ, ਉਹ ਵੀ ਹੀਟ ਲੈ ਕੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵਾਟਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੀਟ ਲੈ ਕੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ m1 s1 into delta t plus m2 s2 into delta t। ਆ ਟਰਮ ਮੈਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਪਰ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਆ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ms delta t ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ms delta t ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਕਾਪਰ ਕੈਟਲ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਬੱਚੇ? Yes, sir. Yes, sir. ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜੋ 90% ਲੈਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਦਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ? ਵੋਲਟੇਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਗਿਵਨ ਆ ਕਿ ਵੀ 12 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ 12 ਮਿੰਟ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ 12 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਮੈਂ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਿਆ? VIT. VIT, यानी इधर आ लिख लो 90% ऑफ VIT। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਚੋਂ ਕਰੰਟ ਕੱਢਣਾ, ਤੇ देयरफॉर ਜੇ ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਕਰੰਟ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ 100/90 ਤੇ VT ਇਧਰ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਟਰਮ ਆ ਗਈ m1 s1 delta t, ਠੀਕ ਹੈ, delta t ਵੀ ਕਾਮਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪਲੱਸ m2 s2 into delta t। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਵੋਲਟੇਜ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਦੱਸੀ ਸੀ 210 ਵੋਲਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 12 ਮਿੰਟ ਯਾਨੀ 12 into 60 720 ਸੈਕਿੰਡ ਗਿਵਨ। m1 ਮਾਸ ਆਫ ਕੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਟਲ ਦਾ ਮਾਸ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆ। ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਆ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ ਆਫ ਕਾਪਰ ਗਿਵਨ। ਕਾਪਰ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ ਕਿੰਨੀ ਕਹੀ ਉਹਨੇ? 0.1 0.1। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 0.1 ਕੈਲੋਰੀ ਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਉਹ ਤੋਂ ਯੂਨਿਟ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਧਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਰਹੇ, ਇਹ ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਦੂਜਾ ਸਾਰੇ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਆ ਵੀ ਕੈਲੋਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਊਲ ਬਣਾਵੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਕੈਲੋਰੀ ਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜੂ? बोलेगा कोई है ना? कितने ना मल्टीप्लाई डिवाइड करिए? 4.2 में 4.2 कर लिया। ਜਦੋਂ 4.2 ਨਾ ਕਰੂੰਗਾ ਕੈਲੋਰੀ ਜਾਊਲ ਚ ਬਦਲੀ, ਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਗ੍ਰਾਮ ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਰ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਣੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ 1000 ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਵਾਟਰ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? sir 1 calorie 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ते पुੱਤ ਜੇ 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਊਲ ਪਰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4200 ਦਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਫੈਕਟਰ ਆਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ 1 ਕੈਲੋਰੀ ਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 4200 ਜਾਊਲ ਪਰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। क्या इन्नी गल समझ लगी? yes sir Yes, sir. ਸਰ ਰਿਪੀਟ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कॉपर दी आ गई। हुण दूजियां चीजां मैनूं वाटर ਲਈ ਆ। वाटर ਦਾ ਮਾਸ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 900 ਗ੍ਰਾਮ ਆ, ਯਾਨੀ 900 into 10 raised to power -3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 1 ਕੈਲੋਰੀ ਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਜਾਊਲ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ये आ जाएगी 4200 जाउल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। आ मेरे सारे वो वेरिएबल आ जेडे अपने गिवन इस फार्मूले च यूज हो जाने करंट कैलकुलेट करने में। क्या समझ आया जी? yes sir ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਬੱਚੇ?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Done. Next numerical 14 ਦੀ statement ਪੜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ 14 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 14 numerical ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? A series battery of 6 cell, series battery of 6 cell, ਸਮੀਖਿਆ attendance ਲਾਇਆ ਜਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। Okay. A series battery of 6 cell, each of EMF 2 volt and internal resistance 0.5 ohm। 6 cell ਵਾ ਜੀ, 6 cell series ਚ ਲਾਏ ਆ, ठीक है, 2-2 वोल्ट हर एक दी वोल्टेज आ ते 0.5 ओम ओदी रेजिस्टेंस आ, इज चार्ज बाय अ 100 वोल्ट डीसी सप्लाई। ठीक है, तुसी एक बैटरी नु जेडी कि 6 मेरे कोल सैल्लां तो बनी और उच हर सैल 2-2 वोल्ट दा वा, इहदा मतलब मेरी बैटरी कितने वोल्ट दी होगी? कोई बैटरी कितने वोल्ट दी होगी? आवाज आ रही है? तो मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. वो तो इतना भैड़ा सारे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मैं सीरियसली मेरा दिल करता मैं क्लास बंद कर दूं। आवाज मेरी क्लियर आ रही? आवाज Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. वो तो बोलिया करो, सीरियसली ਇਹਦਾ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀ ਪੜਾ ਕੇ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਪੜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 6 ਸੈੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਜੋੜੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਜੋੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਐਡ ਹੁੰਦੀ? ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ 2-2 ਵੋਲਟ ਦੇ 6 ਸੈੱਲ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੈਟਰੀ ਕਿੰਨੇ ਵੋਲਟ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋਗੀ? 12 ਵੋਲਟ ਦੀ, 12 ਵੋਲਟ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਆ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹਰ ਸੈੱਲ ਦੀ 0.5 ਆ ਤੇ 6 ਸੈੱਲ ਦੀ ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 3 ਓਮ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ 100 ਵੋਲਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡੀਸੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ 100 ਵੋਲਟ ਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਉਹ 12 ਵੋਲਟ ਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ 6 ਸੈੱਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 12 ਵੋਲਟ ਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 3 ਓਮ ਬਣੀ। क्या इन्नी गल क्लियर है? Yes, sir. Yes. ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਜੀ ਕਿ 100 ਵੋਲਟ ਦੀ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਉਹ 100 ਵੋਲਟ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਇਨੀ ਗੱਲ? Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਿਹਾ what resistance should be used in the charging circuit in order to limit the charging current to 8 ampere। ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ 8 ਐਂਪੀਅਰ ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਸਰਕਟ 'ਚ ਹੋਰ ਅਟੈਚ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੇ ਓਮ ਦੀ ਲਾਣੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ obtain ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਾਵਰ ਡਿਲੀਵਰਡ ਬਾय ਦਾ ਸੋਰਸ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਡੀਸੀ ਸੋਰਸ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦੱਸੋ ਇੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਰ ਡਿਸਿਪੇਟਡ ਐਜ਼ ਹੀਟ, ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 12 ਵੋਲਟ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀਟ ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ ਆ। ਔਰ ਥਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੈਮੀਕਲ એનર્ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਸ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੋਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਬੈਟਰੀ ਚ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। क्या वेरिएबल समझ लगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो देखो इधे चलो जे मैं 100 वोल्ट की बैटरी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਵਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? सड़ जाने सर। ਇਹਨੇ ਸੜ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਉਹ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਐਕਸੀਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਘਟਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਲਾਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਸਰਕਟ 'ਚ ਇੱਕ R ਓਮ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਦੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ 8 ਐਂਪੀਅਰ ਤੇ ਰੋਕੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਿਗਲ? Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਓਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਬੇਟਾ 100 ਵੋਲਟ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਵੋਲਟ ਇਹਨੇ ਲੈ ਜਾਣੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਕਟ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? 88 volt. 88 ਵੋਲਟ। ਤੇ 88 ਵੋਲਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਵੇਂ ਆਰ ਲੱਭਣੀ ਹੋਵੇ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ? V equals IR. ਹਾਂਜੀ V equals IR. ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ V equal to IR, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। V ਕਿੰਨਾ ਲਵਾਂ? 88. 88, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ I ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ? 8 ampere. 8, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 88 by 8 R 11 ਆ ਗਿਆ। Yes, sir. Yes, sir. ਗਲਤ ਆ ਕੁਛ? ਕੀ ਗਲਤ ਹੈਗਾ? ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ Resistance, sir. ਇਹ ਦੇਖੋ। Effective resistance ਕੱਢਣੀ. ਹਾਂ Resistance effective ਕੱਢਣੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਫੈਕਟਿਵ ਲੈਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 88 ਵੋਲਟ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ R ਦਿਖਾਈ ਆ, ਜੇ 12 ਵੋਲਟ ਦੀ ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਪਲੱਸ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 3 ਓਮ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ 3 ਓਮ, ਤੇ ਜੇ ਆ ਮੇਰੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ 3 ਓਮ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੱਲਾ R ਆਊਗਾ, ਕੱਲਾ ਥੋੜਾ ਆਇਆ, ਆ ਕਰੰਟ I ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਐਕਸਟਰਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਦੋਨਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਊ। Yes, sir. Yes. ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ 88 ਵੋਲਟ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, 88 ਥੋੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈ 12 ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਕੁਝ ਵੋਲਟ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਣੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣਾ ਤੇ V ਰਾਈਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ V equal to I into R plus R, ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 88 ਵੋਲਟ 88 ਵੋਲਟ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਬਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਨਲ ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਚ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਮੈਂ R ਕੱਢਣਾ ਤੇ R plus R ਦੀ ਵੈਲਿਊ V by I, ਤੇ ਦੇਅਰਫੋਰ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ V by I minus R ਆ ਜੂ। ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. V 88 ਆ ਗਿਆ, ਕਰੰਟ 8 ਆ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਤੋਂ ਵੈਲਿਊ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਲਾਣੀ ਆ ਉਹ 8 ਓਮ ਦੀ ਆ ਗਈ ਜੀ। Yes, sir. Yes. Yes, sir. ਚਲ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲੱਭ ਲੂਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਾਵਰ ਡੀਸੀ ਸੋਰਸ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕਿੰਨੀ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਡੀਸੀ ਸੋਰਸ ਦਾ V ਵੀ ਹੈਗਾ, ਡੀਸੀ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਵਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, we know that power supplied by source, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਰਸ ਨੇ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ P equal to V into I ਆ ਗਿਆ, ਤੇ देयरफॉर ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਆ ਗਈ 100 into ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ I ਆਪਣਾ 8 ਆ ਗਿਆ, 100 into 8 ਯਾਨੀ 800 ਵਾਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਚ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਾਵਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਚ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛੀ ਆ ਪਾਵਰ ਡਿਸਿਪੇਟਡ ਐਜ਼ ਹੀਟ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੀਟ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੀ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੀਟ ਬਣਨੀ ਆ? Resistance. ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲੂਗੇ? ਰਜਿਸਟਰਸ ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ ਹੋਈ ਆ ਹੀਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ, ਹੀਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ એનર્ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਸ ਹੋਣੀ ਆ? Resistors ਤੇ। ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਗਿਵਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਆ ਗਈ
ठीक है, ये मेरी सप्लाइड एनर्जी, इथों जिहड़ी एनर्जी सप्लाई हुई है कैमिकल एनर्जी आ, कैमिकल एनर्जी इत्थे इलैक्ट्रिकल एनर्जी बन के फ्लो कीती ते इन्हां रजिस्टर चों हीट एनर्जी बनी, बाकी दी जिन्नी एनर्जी बची, तीजा पार्ट गल नाल जोड़ रहा, उन्हें क्या केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन बैटरी इन 15 मिनट, ते इहदे अंदर एनर्जी केड़ी फॉर्म च स्टोर हुई जी? वो बच्चे केमिकल एनर्जी, ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਟਲ ਪਾਵਰ ਆਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 800 ਜਾਊਲ એનર્ਜੀ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਪਾਵਰ ਯਾਨੀ એનર્ਜੀ ਲਾਸ ਹੋਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਚ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਬਚਿਆ ਉਨੀ એનર્ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕੈਮੀਕਲ એનર્ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਊ। Yes, sir. ਉਹ ਤੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿਆ ਆ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, sir. ਚਲੋ Yes, sir. ਦੋ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ એનર્ਜੀ ਲਾਸ ਕਿੰਨੀ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਕਿੰਨੀ। ਜਦੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 800 ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਮੀਕਲ એનર્ਜੀ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣੀ, ਹੋ ਜਾਊਗਾ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो 15th न्यूमेरिकल, हाँ जी पढ़ियो भाई 15 दी स्टेटमेंट। मेरी मैंने ज्यादा नजर कमजोर हो गया। चलो क्वेश्चन जो ने क्या, डिटरमिन द करंट थ्रू द बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ohm for the circuit shown in figure and how much power is dissipated in 6 ohm resistor। बेटा एक मिनट लिए सोचो इस क्वेश्चन नो, ठीक है, मैं इधर डायग्राम उन्हीं इधर बना लवां, ठीक है, सर्किट डायग्राम बना रहा, तुसी एक मिनट इधर सोचो की करना किहड़े वे। चलो जी ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਕੋਈ ਨਿਆਣਿਓ Sir. Voltage, the internal resistance given. ਗੁਰਕੀਰਤ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਬੇਟਾ। Voltage, the internal resistance given. वोल्टेज भी गिवन है, बैटरी भी, इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन है। उन्हें अपन पूछा डिटरमिन द करंट थ्रू द बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है जी, एज शोन इन द सर्किट। पहला पार्ट उन्हें करंट पूछा जिहड़ा इंटरनल चो फ्लो करू, ते क्या इंटरनल दे विच ते बाकी रेजिस्टर दे विच वखरा वखरा फ्लो करू? No, sir. देख लो अल्टीमेट उसे ही न्याणे नूं दोबारा फिर आंसर देना पैंदा, बाकी जने कहने दे बावजूद नहीं बोलते पे। इंटरनल रेजिस्टेंस ते जेड़ी सारियां नूं मिला के एक एक्सटर्नल बननी आ, ये आपस किदां जुड़दियां? Series. सीरीज दे विच, ते सीरीज दे विच करंट सेम हुंदा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसदा मतलब जिन्ना बैटरी जो करंट चलिया, जिन्ना इथों आई करंट पास होना शुरू होएगा, यानी बैटरी दा टोटल करंट, ਆਪਾਂ ਜੇ बैटरी दा टोटल करंट ਕੱਢ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਕਰੰਟ ਇੰਟਰਨਲ ਚੋਂ ਵੀ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ? Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ I ਕੱਢਣਾ, I ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ V total R, ਤੇ R ਪੂਰਾ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜਿਆ। ਆ ਇੰਟਰਨਲ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਜਦੋਂ ਫਲੋ ਕਰਕੇ 2 ohm ਚ ਗਿਆ ਤੇ 2 ohm ਅਗਲੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਜੁੜਨੀ। Yes, sir. ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਆ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਕਰੰਟ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਪਾਰਟ ਚ ਡਿਵਾਈਡ।
I1 ਤੇ I2 ਤੇ ਜੇ ਕਰੰਟ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆ 7 1 ਤੇ 10 ਇਹ ਆਪਸ ਕਿਦਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ Series. series ਸੀਰੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 18 ਓਮ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਆਈ ਤੇ ਆ 6 ਓਮ ਇਹ ਆਪਸ ਕਿਦਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਪੈਰਲਲ Parallel. ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆ ਗਈ ਤੇ ਆ 2 ਤੇ 8 ਇਹ ਆਪਸ ਕਿਦਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ Series. ਸੀਰੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆ ਗਈ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਨਾਲ ਕਿਦਾਂ ਜੁੜ ਗਈ series ਚਲ ਓਵਰਆਲ ਪੂਰੇ ਸਰਕਟ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਿਕਲ ਆਊਗੀ yes ਜੇ ਪੂਰੇ ਸਰਕਟ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਕੱਢਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ V/R + R ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ R ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ R ਸਾਰੇ ਦਾ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਕਰੰਟ ਸਰਕਟ ਦਾ ਨਿਕਲ ਆਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਹਾਊ ਮਚ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਡਿਸਿਪੇਟਡ ਇਨ 6 ਓਮ ਆ 6 ਓਮ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਇਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਚ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਵਰ ਕੱਢਣੀ ਆ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈ ਲਾਂ V²/R V²/R ਲੈ ਲਓ ਦੂਜਾ I2 ਕਰੰਟ ਗਿਆ ਵਾ ਇਸ ਆਮ ਚ I2 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿੰਨਾ ਤੇ R ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ I2 * R ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ I²R ਵਾਲਾ Yes. sir ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਰਕਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਕੱਢ ਲੂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸ ਇਹ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਸੌਖਾ ਢੰਗ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ I²R ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ V²/R ਵਾਲਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਆ ਕਰੰਟ ਜਦੋਂ HO ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਰੰਟ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਆ ਗਿਆ ਜਸਟ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰੰਟ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਆ ਗਿਆ ਇਥੋਂ 1 ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ 0.5 * 1 0.5 ਵੋਲਟ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 2 * 1 2 ਵੋਲਟ ਇਹ 'ਚ ਬਣੇ ਤੇ 8 * 1 8 ਵੋਲਟ ਇਹ 'ਚ ਬਣੇ ਮੰਨ ਲਓ 8 + 2 10 10 ਤੇ 0.5 10.5 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਤਿੰਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ 10.5 ਵੋਲਟ ਨਿਕਲ ਗਏ 15 ਵੋਲਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ yes Yes, sir. ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਮੇਰੇ 4.5 ਵੋਲਟ ਯਾਨੀ 4.5 ਤੇ ਜੇ ਆ ਤਿੰਨੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਮੈਂ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਇੱਥੇ 18 ਓਮ ਦੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਆ ਦੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ parallel Parallel. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4.5 ਵੋਲਟ ਆ ਗਏ ਇਹ 'ਚ ਵੀ 4.5 ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੋਲਟੇਜ ਮਿਲ ਗਈ V ਮਿਲ ਗਿਆ R ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ V²/R ਲੱਗ ਜੂ ਫਿਰ yes sir Yes, sir. ਹੋ ਜੂਗਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ Yes, sir. yes sir ਚਲੋ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਇੱਥੇ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਓਕੇ ਬੱਚੇ